अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी ने कहा कि तिब्बी अमले की खिदमात बहुत आम और अनमोल हैं। ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS ने अवामी नुमाइंदों और तिब्बी अहदेदारों के साथ आज माया गार्डन फंक्शन हॉल में रियासत की दहाई की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनाकिदा मेडिकल हेल्थ डे प्रोग्राम में शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर KCR न्यूट्रिशन किट का इजरा किया गया और 20 हामिला खवातीन को न्यूट्रिशन किट हवाले किया गया। ANM और फील्ड लेवल पर मरीजों के लिए BP की जांच के लिए डिजिटल BP मशीनें भी फराहम की गई। ANM और आशा वर्करों को साड़ियाँ भी पेश की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर B चंदू नायक की जानिब से महकमे मेडिकल और हेल्थ की जानिब से हासिल की गई पेशरफ्त के पम्फलेट्स की इजराई भी अमल में लाएगी। इस मौके पर डॉक्टर चंदू नायक ने हेल्थ से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट पेश की। क़ब्ल अज़ीं MLA मेदक ने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों में फल तकसीम किए। इस मौके पर MLA ने कहा कि हासिल शुदा सेहत ज़ाय हो जाती है अगर उसकी देखभाल सही माना में न की जाए, इसलिए रियासती हुकूमत ने हामिला खवातीन में खून की कमी को कम करने और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने के लिए विटामिन के साथ एक ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक यानी KCR न्यूट्रिशन किट का आगाज़ किया है। इस मौके पर जिला परिषद की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती लावण्या रेड्डी, इफ़को डायरेक्टर मिस्टर देविंदर रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन मिस्टर T चंद्रपाल, DM एंड HO डॉक्टर चंदू नायक, जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर, डॉक्टर शिवदयाल चंद्रशेखर, डॉक्टर नवीन के अलावा दीगर अहम शख्सियात इस मौके पर शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश है। అదేవిధంగా బస్తీ దవాఖానలు, పల్లె దవాఖానలు, తర్వాత ఆశావర్కర్లు చేసే పనితీరు మెరుగుపరచడం, ఈ విధంగా ఆశావర్కర్లు కూడా జీతాలు వాళ్ళకు ఆదరణీయంగా కూడా పెంచడం, ఇంకా కూడా మళ్ళీ అడుగుతున్నట్టున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇంకా కూడా మీరు బాగా పనిచేయండి, తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. అదేవిధంగా మరి డాక్టర్లు కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు, రాత్రి పగలు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వైద్య విధానంలోనే అనేక మంచి ప్రగతిని సాధించగలిగినాం. కేంద్ర ప్రభుత్వమే కాకుండా నీతి ఆయోగ్ లాంటి సంస్థలు కూడా మెచ్చుకుంటూ ఉన్నాయి, అవార్డ్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. మరి ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించగా మెడికల్ కాలేజ్ వస్తే మరి రాష్ట్రానికి మొండి చేసి పెట్టి రాష్ట్రంలో మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పెద్ద నిర్ణయాన్ని తీసుకొని 33 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. 33 జిల్లాలలో కూడా వైద్య కళాశాల నిర్మిస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించి ఇప్పటికే 21 జిల్లాల్లో కూడా వైద్య కళాశాల ప్రారంభించుకున్నాం. మన మెదకులో కూడా తప్పకుండా వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం త్వరలో. దానికోసం ఒక 20 ఎకరాల ల్యాండ్ కూడా కేటాయించడం జరిగింది. త్వరలోనే దానికి ఫౌండేషన్ కూడా వేసుకోబోతా ఉన్నాం. వచ్చే సంవత్సరం నుండే మన మెడికల్ కాలేజ్ కూడా మెదక్ జిల్లాలో కూడా ప్రారంభం కాబోతుందని చెప్పడానికి నేను గర్విస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, మంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఇందాక డిఎంఎల్ఏ చెప్తూ నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ ముందంజలో ఉంటుందని చెప్పారు. కానీ అదొక డిఎంఎల్ఏ గారికి ఓటు క్రెడిట్, ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు యూ. అన్నట్టు అందరూ పనిచేస్తేనే డిఎంఎల్ఏ గారు కానీ, DCS గారు కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ, కలెక్టర్ కానీ, మంత్రి గారికి, ప్రభుత్వానికి మంచి జరుగుతుంది. ఏదైనా బేస్ పునాది చాలా గట్టిగా ఉండాలి. పునాది మీరు అందరూ పునాది లాగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని మెరుగుగా నిలిచి మీ వైద్యం ద్వారా మరి మంచిగా తెచ్చే విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేస్తూ పనిచేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి వైద్య విధానం ఈ రోజు వైద్య విధానం దినోత్సవ సందర్భంగా ముందుగా మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కంటివేలు విషయంలో కూడా 100% కంప్లీట్ చేసుకున్న మా డాక్టర్లు పనిచేసి చాలా బాగా పనిచేసారు. కంటివేలు విషయంలో కూడా మంచి రిజల్ట్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. దాంట్లో పనిచేసిన డాక్టర్లను స్టాఫ్ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదేమైనప్పటికీ మెదక్ జిల్లాను వైద్య విధానంలో ముందంజలో ఉంచి ప్రతి పేదవాళ్ళకు కూడా వైద్యం అందించడంలో
శుభాకాంక్షలు. 102 కావచ్చు, 108 కావచ్చు, ఆ విధానంలో కూడా మరి ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఏదైతే న్యూట్రిషన్ కిట్ గౌరవ కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించిందో ఆ న్యూట్రిషన్ కిట్ విషయంలో మనం 21 రోజులు మనం దశాబ్దోత్సవాలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అందుకంటే ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం సాధనలో కూడా డాక్టర్లు కావచ్చు, ఏజెంట్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలి, మన రాష్ట్రం మనకు రావాలని చెప్పేసి ఉద్యోగం చేస్తున్న సందర్భంలో కూడా అందరూ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు సభ వచ్చింది మొట్టమొదట. సమయంలో కూడా ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ గాంధీ హాస్పిటల్ మొదలుకొని మెదక్ చిన్న పిఎస్సి వరకు కూడా ఆశావర్కర్లు కావచ్చు, ఏఎన్ఎంలు కావచ్చు, జిఎన్ఎంలు కావచ్చు, డాక్టర్లు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ పరిధిలో రేడియాలజిస్టులు, టెక్నీషియన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ పరిధిలో కరోనా కట్టడి చేయడంలో మరి చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. అందుకే ఆ రోజు డాక్టర్ల మీద హెలికాప్టర్లతో పూల వర్షం కూడా ప్రభుత్వం పంపించడం జరిగింది. ఇది కరోనాను తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుగా సవాలుగా తీసుకొని ఎదుర్కొని ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తెచ్చే పేరు పెద్ద విధంగా కూడా మీరందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీకు అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు. రెండవది, ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇప్పుడు మెడికల్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ తో పాటు ఎంసీఎస్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. నిజంగా మెదక్ సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే మెదక్ ఎంసీఎస్ హాస్పిటల్ అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తూ ఉంది. ఒక్కరోజే డాక్టర్లు 24 గంటలలో 25 డెలివరీలు చేసి చరిత్ర సృష్టించింది మన మెదక్ హాస్పిటల్. అదేవిధంగా మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో కూడా మనం ఐసీయూ పెట్టుకున్నాం. గతంలో ఐసీయూ క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ కానీ ఐసీయూ కానీ డయాలసిస్ కానీ లేకుండే. తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక రోజు పరిశీలి చేస్తూ మెదక్ హాస్పిటల్ ఎప్పుడో పురాతనమైన హాస్పిటల్, ఆ హాస్పిటల్లో వైద్యం అందించాలంటే అదేవిధంగా డయాలసిస్ కేంద్రం ఉండాలని చెప్పేసి 10 బెడ్స్ కి పరిమితం ఉంటే 10 బెడ్స్ మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు సరిపోతుందంటే మరొక 10 బెడ్స్ డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా పెంచుకోవడం జరిగింది. నిజంగా కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది. ప్రతి ఒక్క డయాలసిస్ పేషెంట్ హైదరాబాద్ నగరానికి వెళ్ళి అక్కడ డయాలసిస్ చేయించుకొని వస్తే ఒక్కొక్క పేషెంట్ కు ప్రైవేట్ గా చేయించుకుంటే 5,000, గవర్నమెంట్ లో చేయించుకుంటే కనీసం 1,000-1,200 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంటే అది లేకుండా మెదక్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా 20 బెడ్స్ డయాలసిస్, దాంట్లో అందరూ కూడా సక్రమంగా డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన ప్రగతిలో ఒక భాగం. అదేవిధంగా ఎన్సీఎస్ లో కూడా ఎంఎంఆర్ రేట్లు తగ్గినాయి, మరణాలు తగ్గినాయి, శిశు మరణాలు తగ్గించగలిగిన నీతి ప్రశంసించింది, కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డ్స్ ఇచ్చింది. ఎన్నో రకాల ప్రగతి చంద్రబాబు కూడా దాటుకుంటూ ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా నార్మల్ డెలివరీ చేయడంలో మెదక్ ఆసుపత్రి కూడా ముందంజలో ఉందని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే సి సెక్షన్ చాలా తక్కువ పర్సెంట్, 60% నార్మల్ డెలివరీ చేస్తూ ఉన్నారు, 40% మాత్రమే సి సెక్షన్ పెడతా ఉన్నారు. దయచేసి ఇంకా కూడా సాధ్యమైనంత వరకు సి సెక్షన్ తగ్గించి వాళ్ళను ఆడబిడ్డలు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది. మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, ఒకసారి సి సెక్షన్ ఏంటంటే సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ సి సెక్షన్ కావాలి. ఆ విధంగా 2-3 సార్లు బాడీకి ఆపరేషన్ కావడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆ ఆడబిడ్డ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. వాటన్నింటినీ అవాయిడ్ చేయాలంటే నార్మల్ డెలివరీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంతమందికి కంపల్సరీగా సి సెక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాంట్లో మనం తప్పుకోవట్లేదు మిమ్మల్ని. నేను సాధ్యమైనంత వరకు నార్మల్ డెలివరీకి వెళ్ళాలని చెప్పేసి కూడా ఇంకా కూడా మీకు సాధ్యమైనంత వరకు ఇంకా కూడా ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పేసి మంచిగా పూర్తి చేసే ఇందాక ఒక మధ్యదారులు కూడా చెప్పారు. ఈసారి చాలా మంచిగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అక్కడ లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అర్థాలు మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నామంటే అది కూడా చాలా గొప్ప విషయం. మొదటి మీరు చూశారు అక్కడ ఖమ్మంలో మన 3 రాష్ట్రాల నుంచి గౌరవ సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ అక్కడికి వచ్చి ఇంకా అది గొప్ప స్కీమ్ ఉంది, మీరు యూనివర్సల్ గా ఐ స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నారు అని కూడా ఒక గొప్ప విషయం చెప్పి ఇప్పుడు వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా మన పంజాబ్ సీఎం గారు, ఢిల్లీ సీఎం గారు వారు కూడా చెప్పారు నేను కూడా మా రాష్ట్రాల్లో అది కంటిన్యూ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే అది కూడా చాలా హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్ట్రెంథెన్ కావచ్చు, హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్ట్రెంథెన్ లో కానీ పిఎస్సి రిపేర్స్ కావచ్చు, పల్లె దవాఖానాలకు సంబంధించిన బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, కొత్త MLHPs మిడిల్ లెవెల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్స్ అవి శాంక్షన్ చేయడానికి పని కావచ్చు. అంటే మనం చెప్తే చాలా ఉన్నాయి. మన సంక్షేమ పథకాలు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో తీసుకున్న వచ్చి సంక్షేమ పథకాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన
జిల్లాలో చూస్తే ఎంసీఎస్ మొదలనే ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మినిస్టర్ సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఇక్కడ ఎంసీఎస్ కూడా కట్టి అక్కడ డెలివరీస్ కూడా చాలా పెరగడం జరిగింది. ఇంకా ఏవైతే వాళ్ళు చెప్పారు మన జిల్లాలో 81% డెలివరీస్ అవుతున్నాయి గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్ లో. అంటే మన జిల్లా చాలా మంచిగా అందరూ డాక్టర్స్ కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేల వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మీ ఏజెన్స్ ఆశాలు చాలా మంచిగా పరమోదరికి చూశారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రతి ఒక్క రంగంలో సాధించిన ప్రగతి ఇప్పుడు దేశంకి ఒక రోల్ మోడల్ లాగా స్టాబ్లిష్ అయింది, మీ అందరికీ తెలుసు. చివరిగా వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో కూడా సాధించిన ప్రగతి నీతి ఆయోగ్ లాగా పెద్ద సంస్థ కూడా దేశంలో టాప్ గా ఉంది. అది వాళ్ళ రిపోర్ట్ కూడా రావడం జరిగింది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. మన గౌరవీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ సార్, ముఖ్యంగా మన గౌరవీయులు మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు సార్, వారిద్దరూ కూడా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో చాలా ప్రగతిలు కానీ చాలా సంక్షేమ పథకాలు కానీ కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ కిట్ కావచ్చు, కేసీఆర్ ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసిన కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ కావచ్చు, ప్రతి దాంతో పాటు నార్మల్ డెలివరీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. మన జిల్లాలో ఎవి కూడా ఒకటి చాలా మంచిగా వ్యాప్తి అయింది అంటే నార్మల్ డెలివరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. వేరే జిల్లాలో చూస్తే సి సెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ మన దగ్గర ప్రజాప్రతినిధులు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది మంచిగా పనిచేస్తున్నారు, నార్మల్ డెలివరీస్ కోసం ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మన మినిస్టర్ ఆదేశాల ప్రకారం వాళ్ళకి నార్మల్ డెలివరీస్ సంబంధించిన సబ్ సెంటర్ లో ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేపిస్తున్నారు. కాబట్టి నార్మల్ డెలివరీస్ కూడా మన జిల్లాలో 60 నుంచి 70% నార్మల్ డెలివరీస్ మన జిల్లాలో అవుతుంది. వైద్య సిబ్బందిని సమకూర్చింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలలో తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ పేదల జీవితం నుంచి విషాదాన్ని చేయడం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం చికిత్స చేరువలోకి వచ్చింది. ఎంతలో అన్ని ఆసుపత్రుల్లో అన్ని బెడ్స్ ఏర్పడింది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నిశితమైన మేధస్సు ఉంది, నిరంతరమైన తపస్సు ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని దవాఖానాల్లో అవసరాలకు తగిన స్థాయిలో వసతుల్ని పెంచుతూ నూతన దవాఖానాలను నిర్మిస్తూ తొలి అడుగు వేసింది తెలంగాణ. అన్ని ఆసుపత్రుల్లో వైద్య పరికరాలను బాక్స్ వేరే సార్ మేడం తీసుకో చాలా ಅದು ಬನ್ನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ Hello, good morning, madam. ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ
రాష్ట్రం ఏర్పడిన తొలినాళ్లలో కేవలం 1400 ఆక్సిజన్ పడకలుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 50,000 పడకలు, అందులో 10,000 సూపర్ స్పెషాలిటీ పడకలను ఏర్పాటు చేసే దిశగా నూతన హాస్పిటళ్లను నిర్మిస్తున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. చిన్న చిన్న పిల్లలు బ్యాగ్ తీసుకో ఫీల్డ్ వస్తుంది మొత్తం.